Hello students, welcome to my channel. If you are visiting my channel for the first time, please subscribe my channel and don't forget to click on the bell icon so that you will get the notification when I upload my new video. Now let's begin with our topic, that is object oriented programming concept. Already you have learned object oriented programming concept in first year, right? This year also you have the same concept with little bit changes. We'll see the introduction part. Oh, what does programming language deals with? Our object oriented programming language deals with two important aspects, that is data and algorithm. ನಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದಾದ್ರ ಮೇಲೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ algorithm. You all know what is data and what is algorithm, right? What do you mean by data? Data is an unprocessed thing or it's a collection of raw facts. ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನ್ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಡೇಟಾಸನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ a meaningful information by using your data. For example, if you want to add two numbers, we want to add or you want to get sum of two numbers, what we are giving? We are giving datas, right? For example, 4 and 5. Here 4 and 5 are unprocessed thing, means we are not getting any meaningful information here. It is just a data. Information means processed data. Now processed data means, suppose 4 plus 5 equal to 9. This is a meaningful information. This is an meaningful information. 4 and 5 are unprocessed thing. When we perform addition on these two data, we will get a information, ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಹೌದಾ? 4 ಮತ್ತು 5 ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆ ಡೇಟಾಸ್, ಅದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಡೇಟಾಸ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎಡಿಷನನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ರೈಟ್? 4 + 5 = 9. ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೇಟಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್. What do you mean by an algorithm? Algorithm is a step-by-step procedure to solve the given problem. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಗೋರಿದಮ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, what do you mean by bottom-up approach? Object-oriented program follows bottom-up design technique. You all have learnt this in first year. ಏನು ಬಾಟಮ್-ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಪ್-ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತಂದರೆ? ಟಾಪ್-ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಟು ಎ ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಟಾಪ್-ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಬಾಟಮ್-ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಟಾಪ್-ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಟಾಪ್-ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೇಟಾಸ್ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟಾಪ್-ಡೌನ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಬಾಟಮ್-ಅಪ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಸಣ್ಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ or to find the solution of overall problem.
ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸ್ಮಾಲರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸನ್ನಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಓವರಾಲ್ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಫಾಲೋಸ್ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಏನನ್ನ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, it follows bottom up technique. Okay, here the important words are object. What do you mean by an object? Object is an real world entity, right? Object is an real world entity with some characteristics and behavior. Some characteristics and behavior. For example, person is a object. What are the characteristics and behavior of a person? A person has name. This is a characteristic. Person has age. Person has phone number. These are all characteristics of a object. Here person ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್, ನೇಮ್, ಏಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಹೌದಾ? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. Next, what are the behavior? Behavior is nothing but your functions performed by the object. Here, a person can run, person can read, person can sleep, person can walk. These are all behavior of your object. Eno characteristics antandre attributes, that is phone number, name, age. Functions or behaviors are nothing but your functions performed by your object. Functions performed by the object. Here object is an real world entity with some characteristics and object behaviors. We'll see the next topic, that is OOPS characteristics. There are some characteristics. That is, the first one is modularity, second one is abstraction, third one is data encapsulation, fourth one inheritance, fifth one polymorphism, sixth one dynamic binding, seventh one is message passing. We'll see one by one now. The first one is modularity. What do you mean by a module? Modularity. Module is a self-contained independent unit of a program. Means what? Module is nothing but your sub-program. Module antandre eno? We are going to divide a large program into small programs. That sub-programs are called as modules. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿತ್ ದಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್? ಆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. I think you have learned functions in first year, right? ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯಾ ಸಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಸಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ರೈಟ್? That sub programs are called as modules. What we can do with that functions? Each functions can be tested and executed
separately. Is it? It is independent of one another. Means it doesn't depend on another function or other functions. It is independent. So what we can do with that? We can test and execute it separately. Okay, here I have given an example of mobile phone. See that, consider a mobile phone. What it does, what it has features such as camera. What we can do with camera? We can take the pictures or we can make the videos, etc. Right? Next, FM to listen various channels, internet, speaker, memory to store. All these units are independent modules. ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫಾರ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, FM ಟು ಲಿಸನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಎನಿ ಸ್ಪೀಕರ್, ಆರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮೆಮೊರಿ, ಆರ್ camera is not dependent on your internet. These are all separate modules, separate things, right? ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, we can use these things for capturing pictures. Camera can be used to capture the pictures. FM can be used to listen the radio, right? Internet can be used to browsing or sending mails, etc. ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿ, ಮೀನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್. ಕ್ಯಾಮೆರಾ, FM, ಮೆಮೊರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೊಬೈಲ್. ಬಟ್ these are all independent of each other. They are not dependent on each other. Got it? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲದು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ, ಮೆಮೊರಿ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಈಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೇಲಾಗಲಿ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೆಮೊರಿಯ ಮೇಲಾಗಲಿ ಈ ಥರ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ವರ್ಕ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು, ಫೋಟೋಸನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಎನಿ FM, ಸ್ಪೀಕರ್, ಮೆಮೊರಿ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ದ ಫೋಟೋಸ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ಏನು ಮಾಡ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ self-contained independent unit program and it can be executed and tested separately. This is called as modularity. Next one is abstraction. You all know what do you mean by abstraction? What do you mean by abstraction? Abstraction is an act which represents the essential features of an entity without including the explanation or any background details about that. Means what? Abstraction ಅಂತಂದ್ರೆ hiding the unnecessary features and highlighting the necessary feature. ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? Abstraction means it will hide the unnecessary thing. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ದ attributes includes the color, Bluetooth, built-in camera, etc. Right? We are not considering how the Bluetooth works or how
camera works, or even the circuit inside the mobile is designed and what is happening inside. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ. ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ಫೋಟೋಸ್ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದ್ರ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದೀವಾ? ನೋ, right? What we are in what we are interested, we are just interested in clicking our photos. We are not interested how the camera works or how the circuit is built inside your mobile, right? This is actually a abstraction. ಏನು abstraction ಅಂದರೆ only knowing the knowing the basic aspects or necessary aspects without knowing the background details. ಅಂತಂದರೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಹೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ TV. You will daily you will watch the TV, right? TV will be there and remote will be there. If you press numbers, the channel will be changed, right? ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ ವಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ನೋ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಹೌ ಆ ಟಿ ವಿ ಯೂನಿಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೋಟ್ ಆಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಹೌದಾ? ಟಿ ವಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಚಾನಲ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಬಟನ್ಸ್ so that we will get that necessary channel. We will watch it and enjoy it, right? ನಮಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಥವಾ ರಿಮೋಟ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ನಂಬರನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಟಿ ವಿ ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ವಾಚಿಂಗ್, right? This is what called as abstraction. Abstraction means hiding the unnecessary features, hiding the unnecessary features and highlighting the necessary features. This is the about abstraction. ಏನು ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಟಿ ವಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ರಿಮೋಟ್ ಬೇಕು, ಟಿ ವಿ ಮಾನಿಟರ್ ಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ನಂಬರನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚಾನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಚಾನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡೇಟಾ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್? Wrapping up of data and functions into a single unit is called as data encapsulation. What do you mean by data encapsulation? Wrapping up of data and functions into a single unit. ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಎರಡು ಕಂಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡೇಟಾ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ಸ್. Maybe you all have heard about capsule. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಅ capsule. Maybe you all have seen that capsule. This is called as data encapsulation. What? Wrapping up of data and functions into a single unit is called as data encapsulation. Next, these functions provide interface between objects, data and the program. Because of this feature, data seems to be hidden. Maybe
In next class, you will learn about classes and objects, how to create a class, how to create a object in the next coming classes. Okay, you'll see the detailed in that class. The next one is inheritance. You all know about inheritance. What do you mean by inheritance? It's a process by which object of one class acquires the properties of another class, or deriving a new class using a existing class. ಇರುವಂತಹ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Inheritance is the process by which one object acquires the properties of objects of another class. For example, in general example ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, generations, that is your grandfather ಆದಮೇಲೆ ಫಾದರ್ ಆದಮೇಲೆ ಸನ್ ಆದಮೇಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ಫಾದರ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾದರಿಗೆ ಅವರ ಅಪ್ಪನಿಂದ, ಮೀನ್ಸ್ he is the father for father, right? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾದರ್ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್. ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್: ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್, ಸನ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅವರ ಅಪ್ಪನಿಂದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಜ್ಜನಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗುಣಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್, ರೈಟ್? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ಅಪ್ಪನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ನ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸನ್ನು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಗಳಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜನಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ನಿಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನಂತ ಹೇಳಿ? ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಥರ ಇದೆಯಾ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾಗುವಂಥದ್ದು? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಓಕೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್. ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PU ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? PUC ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. This is called as super class or parent class or base class. ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಸೂಪರ್, ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್
ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. Got it? Now, what a subclass can consist of? ಈ ಪಿ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಏನೇನು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು? ಆರ್ ಪಿ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಇರ್ಬೋದು? ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್, ನೇಮ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇವೆರಡು ಏನಿದು ಅದರ ಓನ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಓನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಈ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಪಿ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿನ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನೇನಾಯಿತು? ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್, ನೇಮ್, ಕ್ಲಾಸ್ as well as its own attributes, that is marks and subject code. As well as ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿನ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್, ನೇಮ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್. ಇವಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸನ್ನು ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅವನದೇ ಆದಂತಹ ಓನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿರೈವಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇರುವಂತಹ ಕ್ಲಾಸಿಂದನೇ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. Now, for today, I will stop here. We'll continue in the next class. I hope you all have understood the concepts. If you have any doubt, you can ask me freely. Thank you.